terrorist. ریاست کو کمزور کرنے والا بیانیہ ترک کرنا پڑے گا۔ پاکستان اور فیلڈ مارشل کے خلاف بیانیہ بنایا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی میڈیا سے گفتگو۔ ایک شخص کو سیکیورٹی رسک کہنا بجا نہیں۔ افغان رجیم نے پاکستان سمیت دنیا کے ساتھ وعدہ خلافی کی۔ افغان رجیم دنیا کے لیے خطرہ بن چکی۔ افغان سرزمین دہشت گردی میں استعمال نہ ہونے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ دہشت گردوں کو قوم پر اپنا نظام مسلط نہیں کرنے دیں گے۔ بلوچستان میں ناراض افراد نے ہتھیار ڈالنا شروع کر دیے۔ ریاست کی طاقت اور مضبوطی سب سے اہم ہے، کہا۔ رواں سال بلوچستان میں 900 واقعات ہوئے۔ پیراملٹری فورسز کے 205، سویلین شہداء کی تعداد 280 ہے۔ 760 دہشت گرد مارے گئے۔ تحریک انصاف کی جارحانہ حکمت عملی روکنے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی ارکان پارلیمنٹ کے گرد شکنجہ کسنے کی تیاری۔ ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف بد زبانی، ڈائس کے گھیراؤ اور ہلڑ بازی پر رکنیت معطل ہوگی۔ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی ایوانوں کے تقدس کو یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات اٹھائیں گے۔ ریاستی اداروں کے خلاف تقاریر، ڈائس کے گھیراؤ، گالم گلوچ اور بانی کی تصاویر ایوان میں لانے والے ارکان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ قائم مقام چیئرمین سینٹ سیدال خان 1-2 روز میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر کو خطرسال کریں گے۔ غیر جمہوری اور غیر قانونی طرز عمل پر ممکنہ کارروائی کے حوالے سے خبردار کیا جائے گا۔ سیدال خان کہتے ہیں تحریری خط کی کاپی تمام پارلیمانی لیڈروں کو بھی بھجوائی جائے گی۔ تسلسل خلاف ورزی پر رکنیت طویل مدت کے لیے معطل ہو سکتی ہے۔ 9 مئی کیس میں تحریک انصاف کے لیے نئی پریشانی۔ بانی سمیت پی ٹی آئی کے متعدد رہنماؤں کے نام ای سی ایل میں شامل۔ وفاقی حکومت نے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی منظوری دے دی۔ شاہ محمود قریشی، عمر ایوب، فواد چودھری، شبلی فراز کے نام شامل۔ علی امین گنڈاپور، شہریار آفریدی، عثمان ڈار اور دیگر بھی فہرست کا حصہ۔ الیکشن کمشنر کا بیرسٹر گوہر کو چیئرمین پی ٹی آئی تسلیم کرنے سے انکار، کہا انٹرا پارٹی الیکشن کیس زیر التوا ہے، آپ کو اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن نے قانونی پوزیشن واضح کر دی۔ بیرسٹر گوہر کا فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان۔ اڈیالہ جیل کے باہر کسی کو تماشا لگانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی بھی آئے تو پہلے ہی ناکے سے واپس بھیج دیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی گرفتاری بھی خارج از امکان نہیں، کہا معافی مانگیں تو پارلیمنٹ میں بات چیت ہو سکتی ہے۔ نیوز کانفرنس سے مایوسی ہوئی، الفاظ نامناسب تھے۔ بانی نے ہمیشہ کہا ملک بھی ہمارا، فوج بھی ہماری۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی نیوز کانفرنس، کہا جنگ میں فوج کے ساتھ کھڑے رہے، شاید کچھ لوگ ہمیں لڑانا چاہ رہے ہیں۔ اسد کیسر بولے 2 وزیر بیٹھ کر کہتے ہیں ملاقاتیں نہیں ہوں گی، تم کون ہو؟ تمہیں تو عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی لندن میں موجود، برطانوی حکام سے ملاقاتیں متوقع۔ وزیر داخلہ پہلے ہی شواہد برطانوی ہائی کمشنر کو دے چکے۔ محسن نقوی آج لارڈز میں پی ایس ایل 11 کی لانچنگ کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس کل ہوگا۔ پاکستان کے لیے $1.2 ارب قرض کی منظوری دی جائے گی۔ کلائمیٹ فائنانسنگ کی مد میں پاکستان کو $20 کروڑ جاری کیے جائیں گے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان 14 اکتوبر کو سٹاف لیول معاہدہ ہوا تھا۔ پاکستان قرض کے لیے تمام شرائط پوری کر چکا۔ پاکستان سے کرپشن سے متعلق رپورٹ جاری کرنے کا کہا گیا تھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج لاہور پہنچیں گے۔ وہ لاہور میں 3 روز قیام کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی گورنر ہاؤس میں پنجاب سے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے۔ پنجاب کی تنظیم کی نامزدگیوں کے نوٹیفیکیشن بھی جاری کریں گے۔ نیر حسین بخاری، راجہ پرویز اشرف، حسن مرتضی سمیت دیگر رہنما چیئرمین پیپلز پارٹی سے ملاقاتیں کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کی تنظیمی صورتحال پر مشاورت کریں گے۔ سندھ کی ثقافت اجاگر کرنے کا دن، بچوں اور
बड़ों में जोश व खरोश। कल्चरल डे पर सिंधी टोपी, अजरक की खरीदारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का यौम सकाफत पर खुसूसी पैगाम। कहा, सिंध का सकाफती दिन सिर्फ त्यौहार नहीं बल्कि अपनी पहचान और फ़ख्र की तजदीद है। सदियों की तहजीब, आमन, मोहब्बत और इल्म की मेरास आज हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की दुनिया भर के सिंधियों को यौम सकाफत की मुबारकबाद। कहा, यौम सकाफत हमारी शिनाख्त, इत्तेहाद और सदियों पर मुहित तहजीबी विरसे का हसीन इजहार है। आज हर गली, हर शहर सिंधी रंगों से रोशन है। अजरक और टोपी मोहब्बत और एहतराम की अलामत है। सिंध की सकाफत आमन, रवादारी, भाईचारे और सूफी तालीमात की अमीन बनकर आलमी सतह पर पैगाम मोहब्बत दे रही है। सकाफती विरसा हमारी नस्लों का असासा और यौम सकाफत यकजहती की बेहतरीन मिसाल। फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास ने इसराइली अफवाज के खिलाफ हथियार फेंकने से मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। तुर्क मीडिया के मुताबिक हमास के सरबराह खलील लहिया ने कहा कि इसराइल फलस्तीनी सरजमीन से कब्जा खत्म करे तो वो अपने हथियार फलस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करने को तैयार है। खलील लहिया का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की ऐसी अफवाज की तैनाती कबूल करते हैं जो अलहदा फोर्स के तौर पर सरहदों की निगरानी करे और गजा में जंग बंदी की पासदारी को यकीनी बनाए। इसराइल की जानिब से गजा जंग बंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं और काबिज फौज ने ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 7 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है। गजा में जंग बंदी के तहत हमास से फौरन हथियार डालने की तवक्को हकीकत पसंदाना नहीं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान का दोहा फोरम से खिताब। कहा, हमास के गैर मुसल्लह होने से पहले वहाँ एक काबिल एतमाद फ़लस्तीनी इंतज़ामिया और तरबियत याफ्ता पुलिस फोर्स कायम होनी चाहिए। कौमी क़यादत से क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनांस के वफ्द की बैठक। वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। का हुकूमत का डिजिटल असासाजात के ज़ाब्तों के लिए मजबूत अज़म का यादा। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने भी ब्रीफिंग दी। तुर्किया का पाकिस्तान में ड्रोन असेंबलिंग फैक्ट्री लगाने पर गौर। पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों और दिफाई एतमाद का आलमी एतराफ़। पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटजी का अहमियत और खिते के इस्तेहकाम में पाक फौज के किरदार की बैनुल अक़वामी तौसीक। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्किया जदीद जंगी और तवील परवाज ड्रोन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकली का मंसूबा रखता है। तुर्क दिफाई बरामदात 30% इजाफे से 7.5 अरब डॉलर तक पहुंच गई। मुश्तरका दिफाई ताउन के तहत बहरी जंगी जहाज़ों की तैयारी भी जारी है। तुर्किया का पाकिस्तान की 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम कान में शमूलियत की ख्वाहिश का भी इजहार। अमन दुश्मनों के फरार के रास्ते बंद। सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 कार्रवाइयां। बलोचिस्तान के जिला डेरा बख्ती में खुफिया इतला पर ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 5 दहशतगर्द हलाक। CTD पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 24 दहशतगर्द पकड़े गए। धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर्स, फ्यूज वायर, पंफलेट्स और नकदी बरामद। साहिवाल में 3 सगी बहनों समेत 6 नौजवान लड़कियां मुबैना तौर पर अगवा। मुलजिमों ने कई मुकामात से असलहे के जोर पर लड़कियों को अगवा कर लिया। भुट्टो नगर में शहरी लियाकत की 3 बेटियां दूसरी बार अगवा हो गई। लड़कियों को पहले भी अप्रैल में पुलिस ने बाजियाब करवाया था। अली मस्जिद के करीब से 17 साल लड़की अगवा। गांव 85 से कम से लड़की को मुबैना तौर पर घर से उठा लिया गया, जबकि गांव 25 के करीब से 20 साल लड़की को धोखे से अगवा कर लिया गया। पुलिस ने चारों वाकयात के मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। सियालकोट में हैड बम्बावाला के करीब धुंध और तेज रफ्तारी के बायस डंपर पुल से नीचे जा गिरा। ड्राइवर और साथी छलांग लगाकर कूद गए। कैबिन में बैठा 18 साल नौजवान डंपर में फंस गया। रेस्क्यू एहलकारों ने पावर कटर, हाइड्रोलॉक जैक की मदद से 1 घंटे की कोशिशों के बाद डंपर को काटकर नौजवान को रेस्क्यू किया। जख्मी नौजवान अस्पताल मुंतकिल। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और बटोगा टॉप पर वक्फे से बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सुबह के वक्त धुंध का राज रहा।
हाथ निगाह बेहतर होने पर मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से खोल दी गई। बलोचिस्तान में बारिशों की कमी शिद्दत इख्तियार कर गई। खुश्क साली में मजीद इजाफा होने का इम्कान। मुतासरा अजला में कोयटा, चागी, गवादर, केच भी शामिल।